वे रेट 65 रुपया रेट है, बहुत कम रेट है। कम रेट है। अगर मज 500 रुपया खाती है जी, 800 जिला शेखपुरा शेखोपुरा 25-30 साल तो कर रहे हैं जी। पहचान ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੱਦ ਦਰਮਿਆਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਔਰ ਥੱਲੇ ਚੱਡੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ, ਔਰ दूध 18 तो 20 गड़वियाँ तक देती है। बहुत लंबी मझ होती है, अच्छा कद अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा कद होता है, अच्छा तो शाह काला रंग होता है उसका। बीमारियां खास करके इतनी ज़्यादा नहीं होंदियां। अच्छा तो अगर बंदा नाल मसाला मसूला जो वंडा बहुत अच्छे तरीके ना पट्ठे पाए, वंडा बेहतरीन पाए, तो बीमारी कोई नहीं होती। मझ जी अपना काढ़े दी है, उस मझ ने मेरे को आके 23 तो 24 लीटर दुध दिता है माशाअल्लाह। और मौजूदा मझ मेरे को मौजूद ने जिहड़ियां मतलब कि दुध पहले सूबे सूइयां ने 17 तो 18 गड़वियां तक दूध दिता उन्हें। ये तरतीब 2 कनाला जगह है जी। इन्होंने तरतीब सुबह सवेरे उठ के पट्ठे पाई दे ने, बेहतरीन साफ सुथरे पट्ठे पा के उस तो बाद पानी पियाई दा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तुसी देख रहे हो जी बिजनेस इन्फो यूट्यूब चैनल ते फेसबुक पेज। नाजरीन, अज दी वीडियो दी अहम गल एवे कि असी शेखोपुरा पहुँचे हाँ, शेखोपुरा दे दूर दराज पिंडां च पहुँचे हाँ और उत्थे मुहम्मद अकबर साहब नाल तुहाडी मुलाकात करवावांगे और शेखोपुरा दे विच फार्मिंग किस तरह कीती जा रही है, इस सारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट दी जाएगी। और दूसरी खास गल एवे कि इन्हां ने बोर्ड दे थले ठंडियां छावां दे थले ये डंगर रखे ने, ये वाड़ा जिहा बनाया ते इत्थे ये डंगर रख के अपना काम चला रहे ने। ते तीसरी गल खास गल एवे कि ਇੱਥੇ 65 रुपए किलो दुध हले भी चलता पिया जनाब। 65 रुपए किलो दुध वेच के एक किस तरह जानवरों का खर्च पूरा कर रहे हैं, अपने घर नूं चला रहे हैं। और शेखोपुरा दे पिंडां थावां ते हले भी फार्मिंग जिहड़ी वो किस तरह की जा रही है, किहड़े मसाइल ने, किहड़ी प्रॉब्लम्स ने, सारियां गल्लां तुहानूं अज दी वीडियो विच सुनावांगे, दसांगे। ते अकबर साहब दीयां गल्लां जिहड़ियां ने बड़ियां मुफीद ने, एंड तक वीडियो जरूर वेखियो। ते यूट्यूब दे नाजरीन जल्दी नाल साडे चैनल नूं सबसक्राइब भी करिया जे, नाल बैल आइकन भी दबा दो ताकि जदों वीडियो अपलोड होए उहदा नोटिफिकेशन तुहानूं मिल जाए। ते फेसबुक दे नाजरीन जल्दी ना साडे पेज नूं लाइक भी करो ते फॉलो भी करो ते शेयर जरूर करियो। ते आओ जी तुहाडी मुलाकात कराने अकबर साहब नाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर की हाल है तुहाडा? ठीक ठाक, अल्लाह पाक दा बड़ा फजल और करम मारे मालिक दा। माशाअल्लाह। सर पहला तो अपना नाम दसो। मोहम्मद अकबर, अकबर साहब किहड़े इलाके नाल तल्लक रखदे हो? जिला शेखपुरा। शेखोपुरा। अच्छा ये दसो कि मज्जां दी फार्मिंग किन्ने सालों तो पे करदे हो? 25-30 साल तो कर रहे हैं जी। 25-30 सालों का तजर्बा किंज दा रहा है? बहुत अच्छा रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा रहा है तजर्बा। अच्छा ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਾਰਮ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ? 5-6 जनवरी तो शुरू किया ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ 18-20 ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਘਰ ਚੋਈ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਵੇਚੀ ਦੀਆਂ, ਸੇਲ ਵੀ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਾਵਾਂ ਸਵੇਦ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਟੋਟਲ ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜੀ? 30 ਜਾਨਵਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। 30 ਜਾਨਵਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੋ? ਇਲਾਕਾ ਕਾੜੇ ਚੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਰਫ ਵਾਲਿਓਂ, ਪਾਕਪਤਨ, ਤਾਂਦਲਾ, ਸਈਦ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਨੇ? आरफ वाली मझ 1 नंबर आ रही है। अच्छा। और तांदला मझ बहुत अच्छा दूध दी है, बहुत ज़्यादा दूध दी है ਤੰਦਲਾ। तांदला। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? कीमत इस मौजूदा जी कीमत चल रही है 2 ਲੱਖ, 2.5 ਲੱਖ से 3 ਲੱਖ रुपए तक। ਅੱਛਾ ਤੰਦਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਪਿਓ, ਮੱਝ ਦੱਸਦੇ ਪਿਓ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਪਹਿਚਾਨ ਵੀ ਹੈ? हाँ जी, ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ? पहचान ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੱਦ ਦਰਮਿਆਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਔਰ ਥੱਲੇ ਚੱਡੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ, ਔਰ दूध 18 ਤੋਂ 20 ਗੜਵੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਕਿਹਾ, ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਦੀ ਮੱਝ ਦੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ, 22 ਤੋਂ 23 ਗੜਵੀਆਂ ਤੱਕ दूध देती हैं। ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਦੀ ਮੱਝ ਦੀਆਂ? बहुत लंबी मझ होती है, ਅੱਛਾ कद अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा कद होता है, ਅੱਛਾ। ਤੇ शाह काला रंग होता है उसका। ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ हाँ ਨੇ? जी, कीमत भी बहुत अच्छी है। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? बीमारियां खास करके इतनी ज़्यादा नहीं होंदियां। ਅੱਛਾ ਤੇ अगर बंदा नाल मसाला मसूला जो वंडा बहुत अच्छे तरीके नाल पट्ठे पाए, वंडा बेहतरीन पाए, तो बीमारी कोई नहीं होती। और असू कत्ते जो मूँह खुर की बीमारी होती टीके लवा ली दिन। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੂੰਹ ਖੋਰ ਹੈ? हाँ जी। ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? नहीं जी। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਸਾਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਵਾਈਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸਾਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਵਾਈਬਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। और पट्ठा साफ सुथरा पाइए तो बीमारी नहीं बल्कि ज़्यादा शू करती।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕਿੰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੰਗਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਦਾ, ਟੀਕੇ ਛਿਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਡੰਗਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੈਂਹ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕਾੜੇ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੱਝ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ 23 ਤੋਂ 24 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੱਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਸੂਵੇ ਸੂਈਆਂ ਨੇ, 17 ਤੋਂ 18 ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਓਪਨ ਹੈ, ਬੋਹੜ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਰਮ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਦੀਦ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਦੀਦ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣੇ ਨੇ, ਬਰਾਂਡੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ 30 ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ? ਇਹ ਤਰਤੀਬ 2 ਕਨਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਿਨਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋ? ਇਹ 4 ਬੰਦੇ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ। 4 ਬੰਦੇ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ? ਆਪ ਹੀ ਸਾਂਭਦੇ। ਅੱਛਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪਾਈਦੇ ਨੇ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪਿਆਈਦਾ। ਪਾਣੀ ਤਰਤੀਬ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਨਵਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, 2-3 ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਿਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਪੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੂੜੀ ਵੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੂੜੀ ਵੰਡਾ ਤਰਤੀਬ ਟੁਕੜੇ 3 ਕਿਲੋ ਖਲ, 2 ਕਿਲੋ ਟੁਕੜੇ ਫੀਡ ਡੰਗਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੱਠੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਣ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ। 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਣ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਪ ਮਕਈ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਛੋਲੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਣਕ, ਇਹ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਵੰਡੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੰਡਾ ਬਣਾਈਦਾ। ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆ? ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਵੇ ਉਹ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਅੱਛੇ ਵੰਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਮੱਝ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮੱਝ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਵੰਡ। 1 ਕਿਲੋ 5 ਕਿਲੋ ਵੰਡ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੱਝ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਮੱਝ ਤੇ। 500 ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਤਰਤੀਬ 500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਧੋ ਅੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਕਮ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਹਿਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਂਗਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ? ਇਸ ਟਾਈਮ 10 ਮੱਝਾਂ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ 7-8 ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਕੜਾਂ ਨੇ। ਲਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਦੁੱਧ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਰਤੀਬ ਛੋਟਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਥੋੜਾ ਮਿਲਾ ਕੇ 15-16 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਟਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਮਣ ਦੁੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਦਾ? ਦਿਨ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 2 ਮਣ। 2 ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਮਣ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਤਕਰੀਬ 5,500 ਰੁਪਏ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਖੋਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦਾ? ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ 2700 ਰੁਪਏ। 65 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ 1 ਕਿਲੋ 65 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। 65 ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। 65 ਰੁਪਏ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਦੋਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੁੱਧ ਹੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਤਰਤੀਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਮੱਝ ਦੇ ਥਣ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਘਟਾ ਜਾਂਦਾ ਥਣ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਣਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਸੂਣ 'ਚ, ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਪਾਈਆ ਹਾਲੋਂ 1 ਪਾਈਆ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਗੁੜ ਪਾ ਦੇਣਾ, 5 ਕਿਲੋ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਤਰਤੀਬ 2.5 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੇਲ ਸਰੋਂ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦੇਣਾ। ਮੱਝ ਨੂੰ ਪਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਠੇ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਿਆਣਾ? ਤਰਤੀਬ 1 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਔਰ 4 ਦਿਨ 4 ਵਾਰੀ ਪਿਆਉਣਾ? ਚਾਰ ਵਾਰ ਮੱਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੱਝ ਬਿਲਕੁਲ ਥਣ ਮੱਝ ਦਾ A1 ਔਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਬਿਲਹਸੂਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਨੇ? 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ? ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਝ ਮਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਫਿਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ 65-70 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੇਚ ਲਈਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੁਰਾ ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਮੱਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ? ਮੱਝ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮਗਰ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਟੀਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਤੇ ਚੋਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਛੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਦਿਓ। ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੇਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੇਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੋਕਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੀ? ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ। ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਤਰਤੀਬ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਪੈਲੀਆਂ ਪੱਠੇ। 30 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? 10 ਪੈਲੀਆਂ ਪੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ 5 ਪੈਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਦੂਸਰੀਆਂ 5 ਪੈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਮ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਡੰਗਰ ਵੇਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ? ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਪੈਲੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਪੱਠੇ ਬੀਜ ਸਕਦਾ, ਆਪਣਾ ਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ 65 ਰੁਪਏ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੇਟ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਜ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਰੇਟ 65 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਮ ਰੇਟ ਹੈ। ਕਮ ਰੇਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੱਝ 500 ਰੁਪਇਆ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ 800 ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, 4 ਬੰਦੇ, ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 15-15000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦਾ, ਉਸ ਲਾ ਲਓ, ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ 30 ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਖਰਚ ਉਹਨਾਂ 3 ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ 15000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਰਚੇ ਕਾਫੀ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਨਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਲੇਬਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਕਿਉਂ ਨਸਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਅਸਲ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ, ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਰਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਡੰਗਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲੂਮਾਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡੰਗਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਿੰਦਾ ਡੰਗਰ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲਿਓ। 0342 0342 87 87 73 73 242 242 ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ।